ये घटना पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में बढ़ते तनाव और हिंसा के एक गंभीर अध्याय को दर्शाती है। 27 अप्रैल 2026 को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हुई ये घटना न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती कड़वाहट को भी उजागर करती है। घटना का घटनाक्रम: सोमवार को हुगली जिले के आरामबाग से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सांसद मिताली बाग अपने काफिले के साथ गोघाट इलाके से गुजर रही थीं। वो टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की एक बड़ी चुनावी रैली में शामिल होने जा रही थीं। जैसे ही उनका काफिला गोघाट में बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत दिगर के चुनावी कार्यालय के पास पहुंचा, स्थिति हिंसक हो गई। हमले की भयावहता: सांसद के दावों के अनुसार हमलावरों की भीड़ लाठी डंडों और पत्थरों से लैस थी। उन्होंने काफिले को जबरन रोका और सीधे सांसद की कार को निशाना बनाया। हमले में कार की विंडशील्ड और खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। इन टूटते हुए शीशों के टुकड़ों की वजह से मिताली बाग घायल हो गईं, जिसके बाद उन्हें तुरंत आरामबाग मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। सांसद की भावुक अपील: अस्पताल पहुंचने से पहले या उसके दौरान मिताली बाग सोशल मीडिया पर लाइव आईं। वीडियो में वो काफी भावुक और डरी हुई नजर आ रही थीं। उन्होंने रोते हुए आरोप लगाया कि ये हमला उनकी जान लेने के इरादे से किया गया था। उन्होंने अपनी पहचान एक दलित महिला प्रतिनिधि के रूप में उजागर करते हुए कहा कि एक महिला सांसद पर इस तरह का जानलेवा हमला लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजनीतिक घमासान: इस घटना के बाद राज्य में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी का पक्ष तृणमूल कांग्रेस ने इसे बीजेपी की हताशा करार दिया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी के नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में जो भड़काऊ भाषण दिए हैं, ये हमला उसी का परिणाम है। बीजेपी का पक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया और कहा कि ये टीएमसी की आपसी गुटबाजी का नतीजा हो सकता है, जिसे चुनाव से ठीक पहले सहानुभूति पाने के लिए बीजेपी के सिर मढ़ा जा रहा है। प्रशासनिक और कानूनी कदम: चुनाव आयोग ईसीआई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने स्थानीय प्रशासन से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 5 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए और दोषियों को पकड़ा जाए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सांसद के सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है और पूरे गोघाट इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। আমি একজন বাগদি পরিবারের মেয়ে গো। আমার নির্বাচনী কার্যালয় হয়েছে গোঘাটে নির্বাচনী কার্যালয়। প্রশান্ত দিগারের নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে বন্দুক, গোলা বারুদ, বড় বড় ইট কাঠ পাথর এসে গাড়িটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে একবারে অহেতুক একটা মানুষ নয়, ওদিকে শ্মশান করতে দাঁড়িয়ে আছে চড়াই দেখলিস। আমাদের লোক আছে দাদা, আমাদের লোক আছে, আমাদের গাড়ি আছে, আমাদের লোকে মেরে দেবে তো, আমাদের ভোট থাকতে হচ্ছে, আমাদের লোকে মারতে আটকে রেখে 3টে লোক আটকে রেখেছে বলে বোমা সুন্দর মারছে ওরা। 4 তারিখে দেখুন, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আজকে অভিষেকদার প্রোগ্রাম আছে আরামবাগে আমি যাচ্ছিলাম। কিভাবে দেখুন কিভাবে বিজেপি দুষ্কৃতীরা তা গোঘাটের বুকেতে দাঁড়িয়ে কিভাবে গাড়িটাকে ভাঙচুর করেছে। দেখুন একাধিক মানুষ, দেখুন সব দিকে কিভাবে একজন মহিলাকে, এখন ভোট শুরু হয়নি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখুন কিভাবে কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।
দেখুন কিভাবে কাঁচ, গোটা গায়ে কাঁচ লেগেছে, কিভাবে কাঁচে ভর্তি হয়ে রয়েছে, একটা জায়গা একটা পরিষ্কার রাখেনি, সবকে ভেঙেছে। গোঘাটে যেখানে যেখানে বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগারের নির্বাচন কার্যালয় হয়েছে, সেই কার্যালয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে গাড়িটাকে লাঠি তাড়া গুলি গালাজ বন্দুক বার করিয়ে সামনে দিকে ঠেকিয়ে কিভাবে গাড়িটাকে ভাঙচুর করেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কিভাবে মানুষের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। গোঘাটের মানুষকে বলবো, আরামবাগের মানুষকে বলবো, এইভাবে মহিলাদের যেভাবে নির্যাতন শুরু হয়েছে আপনারা মা বোনেরা একজোট হন, এর বিরুদ্ধে আপনারা ব্যালটে ভোট দিয়ে আপনারা প্রমাণ করুন যে মামাটি মানুষের দল পেছাতে জানে না, তৃণমূল কংগ্রেস হার মারতে জানে না কোন রকম ভাবে। দেখুন কিভাবে গাড়িটা ভাঙচুর করেছে আমার, যেখানে প্রশান্ত দিগারের নির্বাচনী কার্যালয়, নির্বাচন কমিশন, তুমি আরামবাগে এসে বলে গেছো যে তৃণমূলের সমস্ত নেতা কর্মীদের ধরে গ্রেফতার করতে হবে। নির্বাচন কমিশন এর দায় তোমাকে নিতে হবে। আজকে দেখুন গোটা শরীরে কাঁচ ফুটে, গোটা শরীর ভাই কাঁচ ফুটে ভর্তি হয়ে রয়েছে। এইভাবে গোঘাটের মানুষকে কণ্ঠরোধ করতে চাইছে, আরামবাগের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। আপনারা দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টির জুমলা কি ধরনের জুমলা, একজন মহিলা সাংসদের নির্বাচন কমিশন হাই নির্বাচন কমিশন দুর্হাটো। আপনি এসআইআর করে মানুষের নাম কেটে আপনি মানুষের ভোটকে আটকাতে পারছেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের ধরে আপনারা বলে গেছেন যে অ্যারেস্ট করতে হবে। আপনি আরামবাগে এসে বলে গেছেন তৃণমূলের গাড়িকে ভাঙচুর করতে হবে। আপনার কথা মতোই ওই বিজেপির গুন্ডারা, দেখুন নির্বাচন কমিশন কিভাবে আমার গাড়িটাকে ভাঙচুর করা হয়েছে। একজন মহিলার গাড়িকে কিভাবে গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। আপনারা মহিলাদের নিয়ে বড় বড় কথা বলেন, আপনারা মহিলাদের নিয়ে প্রেমপ্রীতি দেখান। আজকে ভোট শুরু হয়নি, একটা মহিলাকে কিভাবে নির্যাতন, কিভাবে অপদস্থ, কিভাবে অপমান করা হয়েছে আপনারা দেখুন। মানুষ দেখুক, গোটা ভারতবর্ষ দেখুক বিজেপির এই নক্কার ঘটনা। নির্বাচন কমিশন তুমি দেখতে পাচ্ছ, নির্বাচন কমিশন এর দায় তোমাকে নিতে হবে। নির্বাচন কমিশন এর দায় তোমাকে নিতে হবে। আপনি বলুন আমার গাড়িকে কেন ভাঙচুর করা হলো। আমি তো আসছিলাম, আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসবে। কোথায় আপনার পুলিশ, কোথায় আপনার প্রশাসন, কোথায় আপনার নির্বাচন কমিশন, তোমার কেন্দ্র বাহিনীর গুন্ডা বাহিনী আজকে কিভাবে আমার গাড়িটাকে ভাঙচুর করলো। আমি আসছিলাম, আমার দাদার প্রোগ্রাম আছে, কেন করলো নির্বাচন কমিশন? নির্বাচন কমিশন এর জবাব তোমাকে দিতে হবে। কেন আমার গাড়িটা ভাঙচুর করলো? তাদের পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে শুনে, তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে জেনে কিভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি, কিভাবে জুমলা পার্টি কিভাবে আমার গাড়িটা ভাঙচুর করেছে। দেখুন কিভাবে ভেঙেছে, দেখুন গাড়িটাকে, সর্বত্র গাড়িটাকে কিভাবে ভাঙচুর করেছে। দেখুন প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল, প্রাণে মেরে ফেলবে। আমি কোন রকম আমার বিয়ে, আমার ড্রাইভারকে আমি কোন রকম এবং নিজে প্রাণে বেঁচেছি। আপনারা দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টির জুমলা বাড়ির গেটটা তো খোলা যাবে না, কিভাবে নামবো? গেটটা তো খোলা যাবে না। দেখুন এই গেটটাকে কিভাবে খোলা যাবে? গেটটা তো খোলা যাবে না। আপনারা দেখুন কিভাবে
গাড়িটাকে ভাঙচুর করেছে কিভাবে গাড়িটাকে দেখো কিভাবে কিভাবে আমি আর পাচ্ছি না কিভাবে গোটা শরীরে কাজ বিদ্ধ হয়েছে কিভাবে গোটা শরীরে কাজ বিদ্ধ হয়েছে এইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক বিন্দুদের আটকানো যাবে না। নির্বাচন কমিশন জেনে রাখো, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী বিন্দুরা আমরা হার মানবো না, আমরা কোন রকম ভাবে হার মানবো না। প্রশান্ত দিগার নারী নির্যাতনকারী প্রশান্ত দিগার তিনি একজন নারীকে মেরে ফেলে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল, তেনার সমস্ত তথ্যকে লোপাট করে দিয়েছিল। সেই জুমলা দলের একজন প্রার্থী হয়েছে প্রশান্ত দিগারের লোকজন গাড়িটাকে কিভাবে ভাঙচুর করেছে দেখুন, একজন মহিলার উপর কিভাবে আক্রমণ করেছে দেখুন। দালাল গণেশ কুমার, তোমাকে জবাব দিতে হবে। দালাল গণেশ কুমার, তুমি কি চোখে অন্ধ? তুমি দেখতে পাচ্ছ না? গণেশ কুমার, দালাল গণেশ কুমার, তুমি দেখতে পাচ্ছ গোটা শরীরে আমার গায়ে কাজ বিদ্ধ হয়েছে? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? গণেশ কুমার, নির্বাচন কমিশন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ মহিলাদের উপর নির্যাতন? নির্বাচন কমিশন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ একটা মহিলাকে কিভাবে নির্যাতন? আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি আছে, আমি আসছিলাম। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? নির্বাচন কমিশন, এর জবাব তোমাকে দিতে হবে। আমার জীবনের যে ক্ষতিপূরণ রয়েছে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে গণেশ কুমার। নির্বাচন কমিশন, তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তোমরা নারীদের সম্মান নিয়ে ছেলেমিলে খেলছো। নির্বাচন কমিশন এসে বলে গেছে, আরামবাগে এসেছিল, তিনি বলে গেছেন যত তৃণমূলের নেতা কর্মী আছে সবাইয়ের গাড়ি ভাঙচুর করো। তুমি হিংসা ছড়িয়ে গেলে, তোমার হিংসায় পা দিল মানুষ। ভারতীয় জনতা পার্টি জুমলা দলের গণেশ কুমার, দেখো একজন মহিলা সাংসদকে বারবার কিভাবে তাকে অপদস্থ করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন, তুমি যেমন ভাবে এসে বলে গেছো, মনোজ বাবু তুমি যেমন ভাবে এসে আরামবাগে বলে গেছো, বিজেপিকে তুমি যেমন ভাবে ইন্ধন দিয়ে গেছো, তেমন ভাবে বিজেপি অত্যাচার শুরু করেছে। ওইদিকে বর্মা বলে একটা জায়গা আছে, আমার মুসলিম মায়েদের কেন্দ্র বাহিনী থেকে শুরু করে সবাই তাকে কেন্দ্র বাহিনীরা সবাই মিলে জোটবদ্ধ হয়ে ওই বর্মার মুসলিম সমাজের মা বোনেদের বাড়ি থেকে ধরে এনে তাদেরকে বেইজ্জতি করছে। নির্বাচন কমিশন, জবাব তোমাকে দিতে হবে। বাংলার মানুষ জবাব দেবে। পশ্চিম বাংলার মানুষ, পশ্চিম বাংলার মা বোনেদের বলছি, পশ্চিম বাংলার মা বোনেদের বলছি, তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ বিজেপির অত্যাচার, বিজেপির নির্মম অত্যাচার তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কিভাবে আমার গাড়িটাকে
আমার গোটা গায়ে আমার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, সমস্ত কাজগুলো আমার গায়ে এসে বিঁধেছে, আমি আর পাচ্ছিনি। আমার শারীরিক যে যন্ত্রণা হচ্ছে আমি আর পাচ্ছিনি। আপনারা দেখুন, বল ওকে দেখতে, বল ওকে বলতে বল আমি কি অপরাধ করেছিলাম, আমি কি অপরাধ। ডাক মহিলাকে, ডাক ডাক মহিলাকে, ডাক। ভারতীয় জনতা পার্টি কাজে কিভাবে কিভাবে সবাই বিক্রি হয়েছে, কিভাবে দালাল বিক্রি হয়েছে, কিভাবে বিক্রি হয়েছে, এই গোটা ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে কিভাবে বিক্রি হয়েছে। আপনারা দেখুন, আপনারা দেখুন, আপনারা দেখুন কিভাবে কিভাবে প্রশান্ত অধিকারের লোকজন ওখানে নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে কিভাবে ভাঙচুর করেছে, কিভাবে কিভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, কিভাবে। দেখুন, আপনারা বিজেপির হয়ে কাজ করছেন, বিজেপি দালাল হয়ে কাজ করছেন, আপনারা গণেশ কুমারের হয়ে কাজ করছেন। আপনারা এভাবে পশ্চিম বাংলাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমাবেন, আপনারা পশ্চিম বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমাবেন, তা পারবেন না। পশ্চিম বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেরে ফেলুন, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের আপনারা মেরে ফেললুম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমাতে পারবেন না কোনো মতে, কোনো মতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমানো যাবে না। নির্বাচন কমিশন জেনে রাখো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোমরা এভাবে দিনে খুঁজে রাখতে পারবে না। আমার মতে একটা মিতালি বাঘকে মারবে, হাজার হাজার মিতালি বাঘ জন্মাবে এই বাংলার মাটিতে, হাজার হাজার মিতালি বাঘ জন্মাবে। আমি একটা, আমার অপরাধ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে বুকে জায়গা দিয়েছে। আমি একজন শিডিউল পরিবারের মেয়ে, আমি একজন দলিত পরিবারের মেয়ে। এইভাবে শিডিউল দিকে জাতি, উপজাতি, জনজাতি এবং মাইনরিটিতে মুসলিম সম্প্রদায়কে ওরা মেরে ফেলতে চাইছে। আমার গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। গণেশ কুমার, এই মহিলাদের চোখের জল তোমাদিকে শেষ করবে, এই মহিলাদের চোখের জল, মা বোনেদের চোখের জল এই ভারতীয় জনতা পার্টি, এই জমলা পার্টিকে শেষ করবে। আমি এই ভারতীয় জনতা পার্টি এই ধর্ষণকারীদের, পশ্চিম বাংলার মানুষকে বলছি, এই ধর্ষণকারীদের, এই মহিলাদের প্রতি নির্যাতনকারীদের আপনারা জবাব দেবেন না। আমি মা বোনেদের কাছে বিচার চাইছি, আমি মা বোনেদের কাছে বলতে চাই, সমস্ত মা বোনেরা আপনারা জোটবদ্ধ হন। দেখুন আমার উপর যে নির্যাতন, আর কোন মা বোনেদের উপর যত নির্যাতন না, আর জানো কোন মা বোনেদের উপর নির্যাতন নয়। গণেশ কুমার, নির্বাচন কমিশন, বিজেপির দালাল, মেরে ফেলবে তুমি আমাকে। আরামবাগে এসে বলে গেছো সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদিকে বাড়ি ভাঙো, ঘর দুয়ার ভাঙো, মহিলাদের উপর নির্যাতন করো, মহিলাদের মেরে ফেলো, দলিতদের পুড়িয়ে মারো, দলিত দিকে মেরে ফেলো। তোমরা বলে গেছো না, তোমার গণেশ কুমার নির্বাচন কমিশন, তোমার কথা মতো আরামবাগের বুকে অত্যাচার শুরু হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষ দেখুক, একটা মহিলা যে পরনে নীল পাড় সাদা শাড়ি পরে, যে হাওয়াই চটি পরে, সেই মহিলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমনের জন্য 16টা রাজ্য থেকে, মুখ্যমন্ত্রী থেকে, প্রধানমন্ত্রী থেকে এসে বলছে, অমিত শাহ এসে এখানে কাছাড় কাছে, অমিত শাহ আরামবাগের প্রোগ্রাম থেকে বলছে তৃণমূল কংগ্রেসকে বেঁধে ঝুলিয়ে মারো। দেখুন
অমিত শাহর কথা মতো ভারতীয় জনতা পার্টি জুমলা পার্টি দলেরা কিভাবে আমাদেরকে মারধর করছে, কিভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দদের গাড়ি ভাঙচুর করছে। মোদি বলে যাচ্ছে পশ্চিম বাংলার মানুষকে মারতে প্রধানমন্ত্রী নিজে এসে বলে যাচ্ছে, অমিত শাহ নিজে এসে বলে যাচ্ছে, আরামবাগে এসে প্রোগ্রাম করতে এসে বলে যাচ্ছে যে বিজেপি বলছে যে মহিলাদিকে মারো, মহিলাদিকে ঘরে ঢুকে মারো। আজকে বর্মা গোঘাট বিধানসভায় বর্মাতে যে বর্মা আছে, বর্মাতে মুসলিমদের অধিবাস, সেখানে বিজেপি প্রার্থী নিজে ঢুকে নির্বাচন কমিশনের কোটায় ঢুকে মহিলাদিকে মারধর করছে, মুসলিম মহিলাদিকে মারধর করছে। সাথে কেন্দ্র বাহিনীর মদতে কিভাবে নির্যাতন। আরামবাগের বাসীদের বলবো, আরামবাগের বাসীদের আমার অপরাধ, আমি আরামবাগের বাসীদের আমার অপরাধ, আমি বাগদি সম্প্রদায়ের মেয়ে, আমি প্রতিবাদ করি বলে দেখুন কিভাবে আমি আমাদের আরামবাগে অভিষেক দান কর্মসূচি আছে, আমি ওখানে আসছিলাম। ওইখানে নির্বাচন কার্যালয়, বিজেপির গোঘাটে নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে ওখানে গাড়িটাকে আটকে রেখে বেজ্জতি ধরে নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের গ্রেপ্তার করছে, তাদেরকে বেজ্জতি করছে। আপনারা এর জবাব ব্যালটে দিন। আমি হাত জোর করে অনুরোধ করছি, মা বোনেরা আপনাদের সম্মান রক্ষার্থে আপনারা বিজেপিকে বিদায় দিন। মা বোনেরা আপনারাই সম্মান বাঁচাচ্ছে, আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন, আমি আরামবাগবাসীকে বলবো, ক্ষমা করো পশ্চিম বাংলার মানুষকে বলবো, আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন। দেখুন কিভাবে কি নির্মম ভাবে অত্যাচার। আমি একজন বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষ বলে, আমি প্রতিবাদ করি বলে একজন মহিলাকে কিভাবে নির্যাতন, একজন মহিলার উপর আমার কাজ, আমার এখানে আমার গোটা গায়ে, ও দাদা গো, আমার গোটা গায়ে কাজ গো, ও দাদা গো, আমি কি আমার গোটা শরীরে কাজ, আমার গোটা শরীরে ও গো কাছে বিদ্ধ হয়ে গেছে গো। আমার কি অপরাধ, আমার কি অপরাধ গো, আমার কি অপরাধ, তোমরা বলো, আমার কি অপরাধ, আমার অপরাধ বলো। আমি একজন বাগদি পরিবারের মেয়ে গো। আমার নির্বাচনী কার্যালয় হয়েছে গোঘাটে নির্বাচনী কার্যালয়, প্রশান্ত দিগারের নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে বন্দুক, গোলা বারুদ, বড় বড় ইট কাঠ পাথর এসে গাড়িটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে একবারে অহেতুক একটা কিভাবে ভেঙেছে। দেখুন গাড়িটাকে, সর্বত্র গাড়িটাকে কিভাবে ভাঙচুর
কিভাবে ভাঙচুর করেছে দেখুন। প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল, প্রাণে মেরে ফেলবে। আমি কোন রকম আমার বিয়ে, আমার ড্রাইভারকে আমি কোন রকম এবং নিজে প্রাণে বেঁচেছি। আপনারা দেখুন, ভারতীয় জনতা পার্টির জুমলা বাড়ি গেটটা তো খোলা যাবে না, কিভাবে নামবো? গেটটা তো খোলা যাবে না। দেখুন এই গেটটাকে কিভাবে খোলা যাবে? গেটটা তো খোলা যাবে না। আপনারা দেখুন কিভাবে 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 গাড়িটাকে ভাঙচুর করেছে, কিভাবে গাড়িটাকে দেখুন। It is extremely unfortunate that goons belonging to the Bharatiya Janata Party have attacked the car of All India Trinamool Congress Member of Parliament Mitali Bagh. She was alone in the car. She was travelling in her car, and goons of the Bharatiya Janata Party attacked her car and have broken her car. Is this the so-called Nari Shakti of the BJP? Is this the Nari Shakti that Prime Minister Narendra Modi is constantly talking about? Actually, the BJP does not believe in Nari Shakti. The BJP only believes in Nara Shakti, slogans, Nakli Nari Shakti, fake Nari Shakti, because the goons of the Bharatiya Janata Party have attacked the car of a lone woman travelling alone in her car. They've attacked that. That shows that their Nari Shakti slogan is hollow and meaningless. Is this the way the BJP shows respect to women? Is this the way the BJP shows respect for the SC community? The BJP's slogans are hollow and meaningless. They are lies. दोस्तों, द ट्रू वॉइस इंटरनेशनल हिंदी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर की ताजा और निष्पक्ष खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंच सके।